सतगुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी अमृत बाणी दे अंदर एक ते साध संगत जी उन्हां गुरसिखां दी वडियाई है जिन्हां ने अपने जीवन दे विच परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख दे अमृत नाम दी कमाई कीती है। जिन्हां अपने जीवन विच परमात्मा दे चरनां दे विच अपने आपे नूं समर्पित कीता है। उन्हां दे बाबत साहिबां दी बाणी ने बड़े प्यारे बचन आखे। पातशाह कहंदे ने राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। कि परिपूर्ण परमात्मा दे नाम नूं जे जपना है ते तू अपने जीवन दे विच अगवाई भगत ध्रुव ते भगत प्रहलाद दे जीवन तो लै सकना है। भाव उन्हां दा जीवन परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख दे हुक्म दे विच रब्बी रज़ा दे विच व्यतीत हुंदा है। ओ सतगुर दी टेक सतगुर दे आसरे दे विच अपना जीवन व्यतीत करदे ने। ते दूसरी तरह दे ओ मनुख ने साध संगत जी जेड़े संसारिक तौर ते अपने जीवन का बहुता समा जिहड़ा वो अवगुणा दे विच व्यतीत करके गए, पर फिर किते जीवन दे अंदर परमात्मा दी ऐसी कृपा बन गई कि उन्होंने अपने जीवन नूं परिपूर्ण परमात्मा दे उपदेश ते हुक्म दे विच चल के बिल्कुल तब्दील कर लिया, बदल लिया। उन्हां दा जीवन भी सतगुर ने बाणी विच बयान कीता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पावन बचन आप पढ़दे हो। पातशाह जी कहंदे ने मन रे प्रभ की शरण विचारो जिह सिमरत गनका सी उदरी ताको जस उर तारो। बाणी अंदर सतगुर ने गनका दा जिक्र किया है। हालांकि भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़े प्यारे बचन आखे बाणी विच। वो कहंदे ने अपनी मुबारक रचना तो कि गनका पापन होए कै पापां दा गलहार परोता। कि गनका ने पापां दा हार अपने गलां दे विच परोया होया है। ध्यान देना लोग अपने शरीर दे उत्ते शिंगार करते ने बाहर मुखी चीज़ां दा ताकि दुनिया दे लोग वेखन ते असी उस शिंगार करके सुंदर खूबसूरत नजर आइए। पर भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने गणका ने अपने गल दे विच पापां दा हार पाया होया, पर वो पापां दा हार भी टुट गया। वो पापां दा हार भी सतगुरु परिपूर्ण परमात्मा दी कृपा दे सदका जदों सिर्फ एक गुरु दा प्यारा कोई साध उनके दर ते आया ते उस साध ने गनका नूं सिर्फ इन्ने ही बचन कहे सन कि गनका आ तोता तेनू दे के चलिया, तू इनकी देखभाल कर लई। गनका ने उस तोते नूं सवखते उठ के जदों चूरी पान लगना ते उस तोते ने परमात्मा दे रब दे नाम नूं जपना। बस उनकी संगत ऐसी बनी कि सच विच गणका दा सारा जीवन तब्दील हो गया। पापां दा हार वडियाई दे हार विच बदल गया। ये दो तरह का जीवन सतगुर ने बाणी विच बयान किया है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जिहड़े अज बचन कहे ने, पातशाह जी ने बड़े प्यारे बचन आखे। गुरु अर्जन साहिब जी ने गाथा पावन बाणी दा साध संगत जी ये आपां 14वां श्लोक जिहड़ा है पदा जिहड़ा है वो विचारन लगे हाँ। मैं इस करके पहलों मजमून विच ये बचन कहे ने ताकि जिहड़ी गल सतगुर ने सानू बख्शिश की है उस गल की सानू प्रतीत आ जाए, समझ आ जाए। पातशाह जी बचन करते ने अप जसं मिटंत सत पुत्र। अप जसंग का मतलब होंदा है अप जस। अप जस जस कहंदे ने वडियाई नूं। अगेतर अप शब्द लगा इहदा मतलब है वडियाई तो हीणा, जिन्हों असीं आम समाज विच संसार विच कह दिंदे आ बदनाम या बदनामी। कोई बंदा अत दे माड़े कर्म करे
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਤਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋਣ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਪਿਓ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ, ਈਰਖਾ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਆਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਭਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ। ਅਪ ਜਸੰਗ ਮਿਟੰਤ, ਬਦਨਾਮੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਆਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਐਸੀ ਲੀਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਹਿਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉਦਾਹਰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਟ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਤੱਬਿਆ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰਮੰਤਰਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਅਵਗੁਣ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਲਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਉਸ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਤੱਬਿਆ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਟਕਾਰਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਡਾ ਉਹ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਡਾ ਸੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਜ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਡਾ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ,
जिन्हां ने किरपा करके साध संगत जी साडे अंदरों इन्हां अवगुणां नूं कटिया, समाज विचों इन्हां अवगुणां नूं दूर कीता। समाज चार वर्णां विच वंडिया होया। शूद्र बंदे नूं हक नहीं सी ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮੰਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਮੰਤਰ, ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਗਰੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਡਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਇੰਨੀ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਇਸ ਵਲਵਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਈਰਖਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦੇ ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੌਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਦਨ ਕੌਡੇ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਟਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਡੇ ਦੇ ਵੀ ਮਿਟੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦਾ ਅਪਜਸ ਵੀ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਮਿਟ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰ ਤੱਬੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਚੋਰੀ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਾ ਐਸੀ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਟਿਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰ ਤੱਬੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਤఃਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੀ ਮਤ ਉਜਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖਰਾਮ ਕਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਗਵਾਨ ਅਚੁੱਤ। ਅਚੁੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਾਰਨੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ।
ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਾਗਰ ਕਿਉਂ? ਸਾਗਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਬਣਾਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਗਰ ਹੈ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨੰ ਵਿਸਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮਦਿਆਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਦੀ ਲੋਭ, ਕਦੀ ਮੋਹ, ਕਦੀ ਅਹੰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਛਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨੰ ਵਿਸਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨੰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਮਾਣੇਗਾ। ਲੱਭਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਨ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਰਖ ਹਰ ਪੁਰਬ ਲਿਖਣੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪੂਰਬੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ।